విశ్వాంతర గర్భపు వెలుగులో విరజిల్లు విశ్వర్షిణి అనంతాల ఆహ్వానంతో యోగ పయనం సాగిస్తున్న నేస్తం విశ్వర్షికి ఆత్మయోగ శుభాకాంక్షలు. మాస్టర్ నమస్కారం. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం. మాస్టర్ సార్వరి నమస్కారం. అమ్మా నమస్కారం. గురువు గారు నమస్కారం. On this very special day of Guru Purnima, Guru Garu, I would like to wish you a very happy birthday, and this is a wonderful opportunity for me to share my feelings. I feel privileged for this opportunity because everyone, if lucky, gets one Guru in their life, and we are blessed by Master to receive two great souls, two wise souls who are no different than each other. You directed me to a path that made me what I am today, and I am grateful for that. You instilled the confidence and encouraged to think and be independent. You were a guide, a friend, and a philosopher, and now my Guru. Two major decisions in my life: career and marriage. You have guided me in these two decisions, and I am indebted for your wiseness and your encouragement to take my decisions and provide confidence in me. These are some very precious lessons that I learned from you in my life that I can move on with. I pray to Master that every lost soul finds you and receives the guidance and help as I did once. I humbly pray to Master that you are blessed with good health and can guide many generations to come. Master Namaskaram. Masters Namaskaram. My Guru is Dr. Vasili Vasant Kumar, and I have been associated with him for the last 12 years. And he is working for Universal Brotherhood in his own way. And he is an unbounded personality, and he has bias towards nothing. And we can see that in his life and also in his interactions. And not even a single situation we have observed him biased towards anything, such a balanced, unbounded personality. And he is working to bring purity and transparency into the people who are working along with him. And we see some of the masters, they are determined to bring further higher consciousness onto the earth plane. And my Guru also is one among them, and he is working for Universal Brotherhood. And to give you a small example of how he guides the people who work with him, he treats all the sadhakas who work with him as his friends. And we are free to disagree with him in the views that he brings to us, and
we are independent to an extent that we are free to choose our own approach while we get along with him. And one of the meditations we have is do not listen to what the world says, listen to what it wants. Listen to its heart, not its tongue. And this is something that we over years practiced, and with that we improved our human relations and our understanding with the people around us has improved a lot following this approach. And another important thing with Yogalaya and our Guruji is we practically experience yoga teach and prana treat. I myself have taken his support in many occasions, and one such example is autoimmune disease of my eye. And I went to the best known eye institute in Hyderabad, and they tried to solve the problem of my autoimmune disease in the eye with a surgery, and surgery could not help. And subsequently, I went to the master, and he treated that with a prayer. Subsequently, I went back to the hospital and narrated my story and told, I'm not a competent medical practitioner to other such kind of experiences in the blogs or in the medical journals. I narrate my story, and will you publish it in a medical journal? They agreed for it. Another instance is I had chronic pain in liver region in the intestines, and I told about this to my Guruji, and a month later he sent me a WhatsApp message with the particular prayer I can do to fix this problem. And I have done that prayer only once, and the pain is just gone with that one prayer, one instance of the prayer. And for the world, a lot of things appear as miracles, but such things are so obvious in Yogalaya for us. And what Guruji tells is, everything that happens to us doesn't happen just like that. We are responsible for all the happenings to us. And this statement is so important. It helps the sadhakas to understand why a thing happens in a certain way. And we slowly attempt to observe and try to digest, to try to learn into why certain events are happening, not only for individuals, in the families and in the larger ecosystems. Right? All right. Thank you, Masters. Namaskaram. మాస్టర్స్ నమస్కారం. గురువుగారు నాకు ఇనీషియేషన్ 2009 ఫిబ్రవరిలో ఇచ్చారు. సో మై జర్నీ విత్ గురువుగారు ఈజ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 11 years. ఈ 11 yearsలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ గురువుగారు గ్రేస్, గురువుగారు గైడెన్స్ ఈజ్ విత్ మీ. సో ఇనీషియల్ డేస్ వెన్ ఐ జాయిన్డ్ యోగం, నా సాధన అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏదో ఒక 5 minutes 3 minutes అలా ఉండేది. సో ఐ యూస్ టు గివ్ లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ టు యోగా ఆఫ్టర్ ఆల్ మై డైలీ యాక్టివిటీస్. బట్ నౌ మై డే స్టార్ట్స్ విత్ యోగా కోర్స్, లవ్ యాక్టివిటీ, లవ్ ప్రిన్సిపల్ కోర్స్, అండ్ మై డే ఎండ్స్ విత్ నైట్ ప్రేయర్. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్ ద కోర్సెస్ కానీ ప్రేయర్స్ కానీ, సో అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐ ఫీల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ అంటే ఈవెన్ దో ఇన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఐ విల్ బీ ఇన్ గ్రేస్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ గురించి థాట్స్, కంప్లీట్ కోర్సెస్ థింకింగ్, ఆ ఇదిలో నడుస్తుంది డే యాక్టివిటీ. సో దిస్ ఆల్ జర్నీ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ స్టేజ్లో ఉండటానికి సో గురువు గారి గైడెన్స్, మాస్టర్స్ గ్రేస్, సో
ఎవ్రీ టైమ్ హీ యూస్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్ మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు, డిఫరెంట్ కోర్సెస్, ద షెడ్యూల్స్ హీ ఈస్ గివింగ్. సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ గైడెన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ గురువు గారు. సో ఆఫ్టర్ ద యాస్ట్రో గ్రూప్ క్రియేషన్ తర్వాత మేము కోర్సెస్ చేయటం కానీ, రెగ్యులారిటీ, ఆ డిసిప్లైన్ ఇన్ ఆల్ ద సాధకాస్, వీఆర్ involved in yoga activities. So the intimacy with Guru Garu, love and affection we are getting from Guru Garu, అది వర్డ్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేంది. సో ఇనీషియల్ డేస్లో నేను గురువు గారితో జస్ట్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ హిమ్ యాజ్ ట్రెడిషనల్ గురుగా, ఒక భయం భక్తి అట్లా ఉండేది. బట్ మై ఫస్ట్ స్పిరిచువల్ టూర్ విత్ గురువు గారు ఈజ్ ఎట్ 2012. వీ వెంట్ టు మౌంట్ అబూ ట్రిప్. సో దట్ వాజ్ లైక్ ఎ టర్నింగ్ పాయింట్ టు మై spiritual journey. So that tour was excellent. We enjoyed a lot, and Guru Garu, the love and affection he showered on us. సో అప్పుడు నాకు ఎంటైర్ ఆ దృక్పథం మారిపోయింది. అంటే గురువు అంటే నా ఒక భయం భక్తి కాకుండా ఒక ఇంటిమెసీ విత్ గురువు గారు అనేది అండ్ అక్కడ మేము చేసిన కోర్సెస్, గురువుగారు హీ టేక్స్ యోగిక్ థింగ్ కూడా ఒక ప్రతిదాన్ని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్గా చేసేవాళ్ళు. సో అక్కడ మేము చేసిన కాన్షియస్నెస్ ప్రేయర్స్, సో అవి చాలా హెల్ప్ అయినాయి నాకు నెక్స్ట్ ఇదికి. సో ఎట్ దట్ టైం నాకు క్యాచింగ్గా ఉండేది సన్ కాన్షియస్నెస్, లవ్ కాన్షియస్నెస్ and Christ consciousness. So after the trip also till today I do practice of that consciousness prayers. సో ఫస్ట్లో ఎప్పుడు గురువుగారు తత్వాన్ని పట్టుకోవాలి అంటే అంతా డిస్కషన్స్ అయిపోయినాక ఎప్పుడు కూడా చెప్పేవాళ్ళు తత్వాన్ని పట్టుకోవాలని. నాకు ఫస్ట్లో అది అర్థమయ్యేది కాదు, హౌ టు డూ దట్ అన్న క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఉండేది. బట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ద సాధన ఆఫ్ దిస్, సో ఇట్స్ అమేజింగ్. వీఆర్ ఫీలింగ్ దట్ అనుభవాలు కానీ అనుభూతులు కానీ ఆ ప్రేయర్స్లో మేము చాలా ఫీల్ అవుతున్నాం. చాలా కాన్షియస్నెస్ కోర్సులు మేము ట్రిప్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చేయించేవాళ్ళు. లాస్ట్ టైం మేము అన్ని గ్రహాల టెంపుల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆల్ ప్లానెటరీ కాన్షియస్నెస్ మీద చేసిన కోర్సులు, ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్. లింక్ టు ప్లానెట్స్ అనేది, ఆ జర్నీ టు ప్లానెట్స్ అనేది చాలా బాగా ఉంది. అండ్ ఇలా చెప్పుకుంటా వెళ్ళాలంటే గురువుగారి గురించి ఇట్స్ అవర్స్ టైం విల్ టేక్. బట్ అంటే టిల్ టుడే ఎవ్రీ మినిట్ వీఆర్ సీకింగ్ గురూస్ గ్రేస్. అండ్ రమణ ఆశ్రమం వెళ్ళినప్పుడు దట్ ఈజ్ అగైన్ వన్ యునీక్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో రమణ ఆశ్రమంలో గిరిశిఖరం ఎక్కినప్పుడు అక్కడ మేము పొందిన అనుభూతులు కానీ, ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాట్ వీ గాట్, అండ్ అక్కడ గురువు గారు ఇచ్చిన మాకు చెప్పిన విషయాలు, ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ అవర్ ఎంటైర్ లైఫ్ జర్నీ. సో గురూస్ గ్రేస్ అనేది మాకు ఎప్పుడూ ఉండాలి. సో టిల్ టుడే నౌ ఇప్పుడు యాంటీ కరోనా ప్రేయర్ చేస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడు గురువుగారు చెప్పినా కానీ మెయిన్ థింగ్స్ ప్యూరిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ, దట్ ఆర్ ద మెయిన్ కీవర్డ్స్. గురువుగారు ప్రతిదీ ఎంత కాన్వర్జేషన్ అయినా ఎండ్ ఆఫ్ ద కాన్వర్జేషన్ హీ విల్ టెల్ వెన్ వీఆర్ ప్యూర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ వీ కెన్ రిసీవ్ ద యూనివర్సల్ ఎనర్జీ, యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్. అండ్ ఎనదర్ థింగ్ మోస్ట్లీ గురువుగారు చెప్పేది, మనం వెన్ వీ డూ ప్రేయర్ ఆర్ కోర్సెస్, వెన్ వీ ఆర్ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్లో ఉన్నప్పుడు, సో వాట్ మనం రిసీవ్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్స్ మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం. సో వీ షుడ్ బీ ఓపెన్. ఇది నాకు బాగా అంటే ఇట్స్ లైక్ సెల్ఫిష్నెస్ని దూరం చేస్తా, ఒక యూనివర్సల్ ఇదిలో మనం చేసుకోవాలి అన్న అది బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది నాకు. సో ఇంకా ఇట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఐ యామ్ టుడే ఈజ్ ఆల్ గురువు గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో మా పిల్లలు కానీ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ స్పిరిచువల్ జర్నీ,
ఇన్ అవర్ లైఫ్ జర్నీ ఆల్సో మా ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్గా గురువుగారు అది అంతా ఇన్వాల్వ్, ప్రతిదీ మేము గురువుగారితో డిస్కస్ చేయటం. హీఈస్ ఆల్సో సో మచ్ క్లోజ్ టు అస్. అంటే ప్రతి వ్యక్తితో గురువుగారు అంతే ఉంటారు. అంటే అది ఆ ఇంపార్టెన్స్ కానీ ఫోన్లో గంటలు గంటలు మాకు టైం కేటాయించడం, ఈవెన్ దో హీ ఈజ్ దట్ మచ్ బిజీ, ఆయనే చెప్తారు మీరు ఎప్పుడు ఏదున్నా కానీ నాకు కాల్ చేయండి అని. అంటే అంత లిబరల్గా అంత మా కోసం ఆలోచించే వీఆర్ వెరీ లక్కీ అని అన్న వర్డ్ కూడా యూస్ చేయలేమేమో. బికాజ్ కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ని, కొన్ని ఫీలింగ్స్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ నో వర్డ్స్. అలానే నేను గురువు గారి గురించి చెప్పిన దాంట్లో 1% కూడా చెప్పలేనేమో. బికాజ్ వీ ఫెల్ట్ ఆ ఫీలింగ్స్ కానీ ఆ గురువు గారి నుంచి మేము పొందిన అవి వీ కెన్ ఫీల్ ఇట్. గురువు గారి ఆ చూపులో కానీ ఎవ్రీథింంగ్ వీ ఫీల్ ఇట్. సో అవి దెర్ ఆర్ నో వర్డ్స్ టు సే అబౌట్ గురు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ గురువు గారికి 65వ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. గురువు గారి గ్రేస్ ఎప్పుడు మాకు ఇలానే ఉండి ఎవ్రీ మినిట్ వీ హ్యావ్ టు ఫీల్ హిమ్ అని అనుకున్నాను. మాస్టర్ నమస్కారం. అందరికీ నమస్కారం. నేను ప్రత్యూష, మా డాడీ వసంత్ కుమార్ గారి పెద్ద డాటర్ని. మా డాడీ గురించి చెప్పాలి అంటే ఎంత చెప్పినా తక్కువే. చాలా 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 చెప్పచ్చు మా డాడీ గురించి. మై డాడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ డాడ్. 1 సెంటెన్స్లో చెప్పాలంటే మై డాడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ డాడ్. అఫ్ కోర్స్ అందరికీ వాళ్ళ డాడీ బెస్ట్ డాడే, కానీ నాకు మాత్రం ఆల్వేస్ స్పెషల్. నేను ఎప్పుడు మా డాడీని చూసి హీఈస్ ద మ్యాన్ హూమ్ ఐ లుక్ అప్ టు. చిన్నప్పుడు మా డాడీ లాంటి హస్బెండ్ కావాలి అని అనుకునేదాన్ని. మా డాడీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ షేర్ చేసుకునేదాన్ని. వెరీ నైస్ క్యూట్ రిమెంబరెన్సెస్ మా డాడీతో నాకు. ఎప్పుడు మా డాడీ నన్ను కొట్టడము, గట్టిగా అరవడము, తిట్టడము జరగలేదు. నేను ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఓపిక్గా కూర్చుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు, నాకు నచ్చ చెప్పేవారు. ఏదన్నా డెసిషన్స్ కూడా లైఫ్లో తీసుకోవాలి అంటే నో, వద్దు, కాదు, కూడదు అనకుండా బోత్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మమ్మల్ని డెసిషన్ తీసుకోవడానికి సహకరించేవారు. చెప్పేవారు అన్ని పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి. నాకు అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పే విధానం బాగా నచ్చేది. నేను ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ నేను ఇప్పుడు నా పిల్లలతో నేను ట్రై చేస్తున్నాను. మా డాడీ నన్ను ఎలా పెంచారో, ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారో, డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఎలా హెల్ప్ చేసేవారో అవన్నీ నేను ఇప్పుడు నా పిల్లలకి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్ నా పిల్లలతో. దట్స్ అ బెస్ట్ పాయింట్ నేను నేర్చుకున్నది మా డాడీ దగ్గర. ఇంకా జీవితంలో చాలా చాలా మంచి మంచి నేర్చుకునే పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి మా డాడీ దగ్గర. ఐ ఫీల్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ అ డాడ్ లైక్ హిమ్. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ బ్లెస్డ్ టు హ్యావ్ అ డాడ్ లైక్ హిమ్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఆలోచిస్తున్నాను ఏం మాట్లాడాలి, ఎలా చెప్పాలి అని. యోగా లైఫ్ కూడా నేను పుట్టిందే ఒక యోగా ఫ్యామిలీలో. సో అది నేను చూశాను, మా తాతయ్య, తర్వాత మా డాడీ. సో అది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటైన ఎన్వైరన్మెంట్ అవన్నీ. ఇంకేం చెప్పాలా? ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్ అనదర్ పాయింట్. చాలా 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 ఎంకరేజ్మెంట్ మా డాడీ నుంచి నాకు. ఎప్పుడు ఏ విషయంలోనూ నిరుత్సాహపరచలేదు డాడీ. ప్రతి దాంట్లోనూ నేను చదువు విషయంలో కానీ ఏదన్నా సరే బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవారు. నా డెసిషన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి నా డెసిషన్ని అంటే ఇలా తీసిపడేయకుండా ప్రతి ఒక్కటి ఆలోచించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నా డెసిషన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు. నా మాట కూడా వినేవారు. సో దట్స్ వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ. మా పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టం వాళ్ళ తాతయ్య అంటే. ఎప్పుడెప్పుడు తాతయ్య వస్తారా యూఎస్కి అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు. వెరీ నైస్, లవింగ్, కేరింగ్ గ్రాండ్ పా, నైస్ ఫాదర్ ఇన్ లా, సూపర్ డాడ్, సూపర్ హస్బెండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మా మమ్మీకి. ఆల్ ఇన్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ మా డాడీ. సో ఐ లవ్ హిమ్. Dad, you're the best. Love you.
నమస్తే, నా పేరు రాధాకృష్ణ. వాసిల వసంత కుమార్ గారు నాకు చాలా ఆప్త మిత్రులు, ఆత్మ బంధువు కూడా. పాండిత్య భాషాజాలంలో ఆయన చాలా ఉన్నత శిఖరాల్లో ఉన్నా కూడా మా ఇద్దరి భావజాలం మటుకు ఒకటే. వాసిలి గారి వాకిలిలో పూసిన ఎన్నో వసంతకాల పువ్వుల్లో వాడని పారిజాత పుష్పం ఈ నేను అన్న కావ్యం. ఆయన ఒక యోగి. ఆయన కవితా సాగరంలో నిక్షిప్తమైన మణులు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆయన ఆలోచనలలో అనంతుడు. ఆయన మాటలలో ఒక ఆర్తి, నేటి సమాజానికి అవసరమైన స్ఫూర్తి దాగి ఉన్నాయి. ఆయన మన మధ్య ఉన్న రమణ మహర్షి గారి యొక్క ఛాయ. రమణ మహర్షి గారు ఏం చెప్పారు? నువ్వెవరో తెలుసుకో అన్నారు. ఈయన ఏమన్నారు? నేనెవరో చెప్తున్నాను అన్నారు. సో ఆయన చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని ఈయన చెప్తున్నట్టే. వసంత కుమార్ గారు, మీరు ఇలా ఎన్నో కావ్యాలు, కవితలు సమాజానికి ఉపయోగపడేవి, మాలాంటి భాషా ప్రేమికులకు ఉపయోగపడేవి ఎన్నో మీ కళ నుంచి రావాలని, మమ్మల్ని ఆనందపరచాలని కోరుకుంటున్నాము. మీకు అభినందన మందార మాలలు, మీకు అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు, హృదయపూర్వక అభినందనలు. నమస్తే. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం. మాస్టర్ శార్వారి నమస్కారం. విశ్వఋషి నమస్కారం. మాస్టర్స్ నమస్కారం. మన విశ్వఋషి గురించి మాట్లాడుతున్నా. ముందుగా తిరుపతిలో పెద్ద గురూజీ శార్వారి గారు తిరుపతి నుండి కుంభకోణానికి ఒక టూర్ ఏర్పాటు చేసిండు. అప్పుడు ఆ టూర్లో నేను కూడా ఉన్నా. పోయినాము. అక్కడ మాస్టర్ గారి ప్రేయర్ హాల్లో కూర్చొని ప్రేయర్ చేసుకుంటా కళ్ళు మూసుకున్నాం. ముందుగా కళ్ళు మూసుకోగానే నా కళ్ళ ఎదుట ఋషుల ఫోటోలు 4-5 కనిపించినాయి. అందులో మన విశ్వఋషి రూపం కూడా కనిపించింది. ఇది విశ్వఋషి గారి రూపం ఎప్పుడు గుర్తించిన అంటే, గురువు గారు గడం పెంచినప్పుడే ఈ ముఖ కవళికలకు, నేను చూసిన ముఖ కవళికలకు చాలా పోలికలు ఉన్నాయి. దీన్ని బట్టి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, గతంలో కూడా విశ్వఋషి గారే మాకు గురువు అని గాఢంగా నమ్మకం కుదిరింది. ఇది మొదటి. రెండవది, గురువుగారు మాస్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఆస్ట్రో గ్రూప్ అని ఫార్మేషన్ చేసి అప్పుడు మీడియంస్కు ఆస్ట్రో గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కోర్సులు, ప్రేయర్స్ చేయించాను. ఆ విధంగానే మన విశ్వఋషి
వాసిలి వసంత కుమార్ గారు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ యోగా సెంటర్ నుంచి ఈ ఆస్ట్రో గ్రూప్ను ఏర్పాటు చేసి అందులో చాలామంది మెంబర్స్గా చేరిను. అప్పటి నుంచి ప్రస్తుతం ఆ కోర్సులు, ప్రేయర్సు ఆస్ట్రో గ్రూప్ ద్వారా చేయిస్తున్నాం. ఇది మాస్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు చేయించిన విధంగానే మన గురువుగారు చేయిస్తున్నారు. ఇంత మాస్టర్ గారు ఉన్నప్పుడు చేయించిన విధంగానే చేయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇది ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా ఇంత సాహసోపేతంగా ఏ యోగా సెంటర్ వారు కానీ నిర్వహించలేదు. మాస్టర్ గారి పీరియడ్లో ఎట్లా నిర్వహించిందో అట్లా అద్భుతంగా కోర్సులు, ప్రేయర్స్ చేయిస్తుండ్రు. ఇది రెండవ విషయం. మూడవ విషయం ఏంటి అంటే ఈ మధ్యనే కరోనా వ్యాప్తి చెందింది. మరి మే కాల్స్ కూడా నిర్వహించడం ఆగిపోతుందేమో అనుకున్నాం మేము అందరం. కానీ గురువు గారికి, మాస్టర్ గారి అనుగ్రహంతో యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఈ మేకాల్ 2020 విజయవంతంగా అద్భుతంగా నిర్వహించారు. అందరూ యోగా మిత్రులు ఇంటి వద్దనే ఉండి కోర్సులు చేసిండ్రు. ఈ యోగా టూర్ ద్వారా గురువు గారు లైవ్ చూస్తే యోగాలయంలోనే చేసినట్టు అందరికీ అనుభూతి కలిగింది. నేను ఒకరోజు మాత్రమే చేసిన అట్లాంటి అనుభూతి కలిగింది నాకు కూడా. ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మన మాస్టర్ యోగా దాదాపుగా ఏంది మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాస్టర్ యోగా అందరికీ పరిచయం అవుతుంది. అందరూ కూడా ఈ యోగాలయ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రేయర్స్, కోర్సులు అన్నీ చేస్తున్నారు. మరో విషయానికైతే మన గురువు గారు జన్మించినప్పుడు వారి జాతకాన్ని పరిశీలించి వారికి నామకరణం వీరభోగ వసంతరాయలు అని పెడదామని అనుకున్నారట. కానీ అట్లా కాకుండా వసంతరాయలు అనే పేరు పెట్టిండ్రు. ఇది మా అమ్మగారే చెప్పిండ్రు. ఆ విషయాన్ని నేను మీ అందరి ముందు ఉంచిన ఇది ఇలా ఉన్న ప్రస్తుతం గురువు గారి యొక్క పటిమ చూస్తుంటే నిజంగానే వీరభోగ వసంతరాయులు లాగానే భవిష్యత్తులో అంత గొప్ప కీర్తిని ఆ విధంగా మన విశ్వానికి, మన ప్రపంచానికి, ప్రజలకు ఉపయోగపడతారని
నా భావన. అంతేకాకుండా గురువు గారు విశ్వఋషి వాసిలి వసంతకుమార్ గారు త్వరలోనే ఒక యూనివర్సల్ యోగాలయం నిర్మించబోతుండు. అది కూడా విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నాం. మాస్టర్ నమస్కారం.